میرا دیور بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا آدمی تھا، کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ کچھ ہی عرصے پہلے میں نے خود اس کی شادی فائزہ سے کروائی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہو گئی، اور میں صرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ میاں بیوی کے معاملے میں بولنا میں مناسب نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے خاموش رہتی کہ شاید دونوں خود ہی اپنے معاملے کو سلجھا لیں گے۔ لیکن آج تو معاملہ شاید حد سے ہی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ گرما گرمی عروج پر تھی اور دونوں اونچی اونچی آوازوں سے جھگڑا کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے عمران کے کمرے میں جانا پڑا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اب بھی میں نے دخل اندازی نہیں کی تو وہ دونوں کہیں ایک دوسرے کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ مجھے دیکھتے ہی عمران کہنے لگا، یہ آپ نے کیسی لڑکی میرے لیے پسند کر لی ہے، اس نے مجھے عاجز کر دیا ہے، بیوی ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کرتی، صرف مجھے پریشان کرتی ہے۔ وہی میری دیورانی فائزہ جو میری دور کی رشتہ دار تھی کہنے لگی کہ میں نے تو آپ پر بھروسہ کیا تھا بابی، آپ نے اپنا کیسا اعتماد پر حملہ کر دیا ہے، اس کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، مجھے صحبت نہیں باور کرواتا ہے، جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں، کسی طرح راضی نہیں ہوتا ہے، میرا سارا جسم ٹوٹنے لگا ہے، اور اب تو مجھ سے اس کا ساتھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ فائزہ نے کھلے لفظوں میں کچھ ایسی بات مجھ سے کی تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، اور اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے۔ فائزہ دیور کو شاید خوش نہیں رکھ سکی تھی، اور دیور کی خواہشات زیادہ ہی شدید تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، وہ ایک جوان مرد تھا، شاید اسی لیے فائزہ اسے پوری طرح مطمئن نہیں کر پا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی جو وہ دو دن جھگڑتے رہتے تھے جانوروں کی طرح۔ میں نے دونوں کو پیار سے سمجھایا کہ یہ میاں بیوی کا اپنا معاملہ ہے، اسے پیار محبت سے ختم کرو، اس طرح شور شرابہ کرنے سے پاس پڑوس میں آواز جائے گی تو ہم سب کو کیا بتائیں گے کہ تم دونوں کس بات پر جھگڑ رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، اور پھر گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید دونوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اور اب دوبارہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اگلی صبح جب فائزہ کمرے سے نکلی تو وہ بہت ہی عجیب سی چال چل رہی تھی، چہرہ بھی بہت سرخ ہو رہا تھا۔ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، اس لیے میں نے انداز کرنے والی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فائزہ کو دیکھا تو کہنے لگی، کیا پچھلے 2 مہینوں میں آپ نے کبھی غور سے میری طرف دیکھا ہے؟ فائزہ کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ میں کس حالت میں کمرے سے نکلتی ہوں؟ کل آپ کے کہنے پر میں نے خاموش ہو گئی تھی، لیکن آج میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر فائزہ نے اپنے کندھے سے تھوڑی سی قمیض سرکائی تھی، اور وہاں موجود سرخ نشان دیکھ کر میں مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے فائزہ سے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو میاں بیوی کے آپس کی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کو میرا درد کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا آپ عمران کو بہت ہی شریف سمجھتی ہیں؟ آپ کا دیور اچھی صحبت میں نہیں ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عمران اس سے اپنا حق وصول کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے محبت سے فائزہ کو سمجھایا کہ دیکھو، نئی شادی ہے، وہ ابھی جذبات کے دائرے میں بہہ رہا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ جب میری نئی شادی تھی تب تمہارے بھائی بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے پھر ذمہ داریوں میں الجھ کر سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اب تو میں خود ان کے ساتھ کے لیے ترستی ہوں۔ میری بات پر فائزہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ پر گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، میرا شوہر انسان نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے۔ فائزہ کی بات پر میں پوری طرح خاموش ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد جب مجھے عمران اکیلے میں نظر آیا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے کہا کہ فائزہ اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ میری بات سن کر میرا دیور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اسی کی تو کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ آپ ہی اسے کچھ سمجھائیے اور بتائیے کہ شوہر کے کیا حق ہوتے ہیں۔ عمران مجھے الٹی بات سنا کر چلا گیا تھا، اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں۔ یہ دونوں میاں بیوی تو سمجھنے والے ہی نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا رہے تھے، لیکن میری نظر میں عمران صحیح تھا اور فائزہ غلط۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر اسے اتنا زیادہ وقت دے رہا ہے، اسے محبت کرتا ہے،
लेकिन पता नहीं क्यों वो हर छोटी छोटी बात पर उलझती थी। 2 दिन गुजरे थे कि फिर इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। आवाज़ें इतनी ऊंची थी कि पास पड़ोस तक आराम से जा रही थीं। मैंने गुस्से में उनके कमरे में जाकर कहा कि प्लीज़ कुछ लिहाज कर लो, इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, तुम लोगों की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अमरान कहने लगा कि या आप इस फाइज़ा को समझाइए, अगर ये मेरे साथ तमीज़ से नहीं रह सकती तो अपने घर जा सकती है। अमरान की बात सुनते ही फाइज़ा ने अपना सामान उठा लिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ना मानी। कहने लगी ये आदमी इसके साथ कोई औरत गुजारा नहीं कर सकती, ये इस काबिल ही नहीं है कि आप खुद इसके साथ रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। दूर से ये आपको बहुत ही शरीफ लगता है, लेकिन अगर आपने एक रात उसके साथ गुजारी तो आपके होश उड़ जाएंगे। अपनी देवरानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो मुझे इमरान के साथ रात गुजारने का कह रही थी, इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती थी। वो मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी कैसे कर सकती थी। उसके जाते ही इमरान कहने लगा, आपने उसकी ज़बान सुन ली है, अब आपको पता ही चल ही गया होगा कि ये किस मिजाज की औरत है। इसके बाद इमरान भी घर से बाहर निकल गया और मैं परेशान सी बैठ गई, क्योंकि फाइज़ा का ताल्लुक़ मेरे मेके से था और ससुराल में सिर्फ एक देवर ही था। दोनों तरफ से मुझे ही परेशानी का सामना करना था। ऊपर से जो बात फाइज़ा कहकर गई थी वो सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। साथ ही मुझे ये बात भी सता रही थी कि अब मैं घर में कैसे गुजारा करूँगी। एक बार फिर मैं इमरान के साथ घर में तन्हा हो गई थी। दरअसल कुछ अरसे पहले ही जब मेरे शौहर की दूसरे शहर में नौकरी लगी तो उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। घर में मुझे अपने देवर के साथ रहना था और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं अकेले देवर के साथ गुजारा करती। इसीलिए मैंने झटपट अपने देवर के लिए लड़कियां देखनी शुरू की ताकि शौहर के जाने से पहले ही उसकी शादी करवा सकूं। मैंने फ़ौरन ही अपने देवर की शादी फाइज़ा से करवा दी ताकि मुझे अपने देवर के साथ तन्हा ना रहना पड़े। मेरा देवर बहुत ही अच्छा और शरीफ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बात मुनासिब नहीं थी कि मैं अकेली उसके साथ घर में रहती। आज जब फाइज़ा घर छोड़ कर गई तो मैं एक दफ़ा फिर उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके बता दिया कि क्या मसला है। वो कहने लगे तुम परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में फ़ाइज़ा खुद वापस आ जाएगी। किसी भी लड़की के माँ बाप बेटी को ज़्यादा दिन घर में नहीं बिठाते और ये तो मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी थी, लेकिन अब मुझे अपने देवर के साथ अकेले रहना था। ऊपर से फ़ाइज़ा की बातों ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया था कि मैं इमरान से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। वो अभी कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा नज़र आता था और फिर फाइज़ा के जाने के बाद घर के सारे कामकाज मेरे ही सर पे आ गए। मैं सारा दिन सफाई करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और फिर रात तक इस कदर थक जाती कि दूध पीते ही गहरी नींद सो जाती। मुझे हल्का भी अंदाज़ा नहीं था कि जो दूध मैं पीती हूँ उसमें नींद की गोलियाँ मिली होती हैं। 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजर गए और मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैं रोज़ फाइज़ा को फ़ोन करती, उसे मनाती, मगर उसका एक ही कहना था कि आपका देवर एक जानवर है और उसके साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। समझ नहीं आता था कि मेरे देवर ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि फ़ाइज़ा उसे माफ़ करने को भी तैयार नहीं थी। तंग आकर मैंने इमरान से कहा कि तुम ही जाकर फ़ाइज़ा को ले आओ, लेकिन उसने भी साफ इनकार कर दिया। वो तो फ़ाइज़ा के बगैर भी बिल्कुल नॉर्मल था, लगता ही नहीं था कि उसे अपनी बीवी की याद भी आती होगी। मुझे ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा था। घर के काम करते करते मैं थक चुकी थी, ऊपर से ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून नहीं थी। हर वक्त मुझ पर नींद का गलबा रहने लगा था। रात दिन मुझे नींद आने लगी थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और फिर जब हर रात मैं इसी तरह गहरी नींद सोने लगी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी और ना ही सुबह देर से उठती थी। फिर जब मैं सुबह उठती तो मेरा हालत भी कुछ अजीब होती। मेरे कमरे का हुलिया बिगड़ा होता, चादर बिस्तर से नीचे होती, मेरा पहनावा शिकन आलूद होता। मैं शक का शिकार होने लगी थी। समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ मेरे इस दूध लेने की वजह से ही हो रहा है जो मुझे इमरान ला कर देता है। वो खुद अपने लिए भी दूध और ड्राई फ्रूट लाता था क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करता था, और साथ ही मेरे लिए भी दूध लाने लगा। पहले वो मेरे लिए दूध नहीं लाता था, लेकिन जब से फ़ाइज़ा गई थी तब से ये उसका मामूल बन गया था। उसका कहना था कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती और मैंने खुशी खुशी उसका लाया हुआ दूध पूजना शुरू कर दिया था। मैं सोचती थी कि फ़ाइज़ा कितनी नाशुक्री औरत है
जिसे इतना अच्छा शौहर मिला है, फिर भी वो इसे छोड़ कर चली गई है। जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है वो अपनी बीवी के साथ कितना अच्छा होगा। यही सोचकर मैंने फ़ाइज़ा को फ़ोन करना भी बंद कर दिया कि अब जब उसे आना होगा तो वो खुद ही आएगी। मगर अब मुझे लग रहा था कि इस दूध में कोई मसला है, और फिर एक दिन मैंने जानबूझकर वो दूध ना पिया और उसे ही ज़ाया कर दिया। काफ़ी देर मैं उनसे बात करती रही और वो मुझसे यही कहते रहे कि तुम घर के मामलात को लेकर परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने फ़ोन रखा तो मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे भी नींद आने लगी, और जब मेरी कुछ देर बाद आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कोई मेरे कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मैं इस शख्स का चेहरा नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे दिमाग में फ़ौरन ही इमरान का ख्याल आया था, और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आधी रात को भी मेरे कमरे में मौजूद है। मुझे इस बात पर भी यकीन आ गया था कि दूध में ज़रूर नींद की दवाई होती थी, जभी तो मुझे आज तक इस बात का इल्म नहीं हो सका था। तो क्या इमरान हर रात मेरे साथ गुजारता था? क्या वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था? पता नहीं क्या बात थी। जैसे ही मैंने खौफज़दा होकर छूटने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और फिर मैं चाहकर भी शोर नहीं मचा सकी। उसके बाद उसने मेरे मुंह पर कसकर मेरा ही दुपट्टा बांध दिया था, और फिर अपने हाथों से मेरे दोनों पैरों को भी रस्सी से कसकर बांध दिया था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाह रहा है, और कुछ ही देर बाद फ़ाइज़ा की हर बात सच हो गई थी, क्योंकि मेरा देवर वाकई ही रात को इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाया करता था, क्योंकि उसने मेरे साथ भी जानवर जैसा ही सलूक किया था। मुझे ना सिर्फ बिस्तर के साथ बांध दिया था बल्कि मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की। ऐसा लगता था मुझे उसे खून पीने की आदत हो। मेरी चीखें मेरे हलक में ही दम तोड़ गई थी, और वो रात मैंने बहुत ही अजियत भरी गुजारी थी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि इमरान मेरे कमरे से निकल कर जा चुका था। जाने से पहले उसने मेरे हाथ खोल दिए थे। उसके जाते ही मैंने जल्दी से अपने मुंह और पाँव को भी आज़ाद करवा लिया था। लेकिन इस वक्त मेरी जान निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। फिर ऐसे ही पीटते चलाते दोपहर हो गई। दोपहर के वक्त मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी, और जो चेहरा मुझे नज़र आया वो देखते ही मेरे अंदर जान आ गई। मैं जल्दी से उठकर भागी और अपने शौहर के सीने से लग गई। मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा था, परेशानी से मुझे देख रहा था। मैंने रोते हुए उसे बताया कि रात को आपका भाई ना सिर्फ मेरे कमरे में आया था बल्कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक भी किया। कुछ देर तक तो मेरा शौहर बिल्कुल खामोश रहा, और फिर कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने निकाह में नहीं रख सकता। शौहर की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने भाई को सज़ा देने के बजाय वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। और फिर मेरे शौहर ने खड़े खड़े मुझे तलाक सुना दी थी। मुझ पर आसमान गिर पड़ा था। फ़ाइज़ा और उसके शौहर के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया था। मुझे अपने देवर से शदीद नफ़रत का एहसास हो रहा था। मैं पहले तो अपने होश में नहीं थी, और फिर जब मुझे होश आया तो मैं सीधे अपने देवर के पास पहुंची और इसका गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछा कि रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेरे देवर ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं आपके कमरे में आया हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने देवर की बात सुनकर मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हारे और मेरे सिवा घर में और कौन था। इमरान ने अपने सर पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसकी इस बात पर मैं एकदम ही खामोश हो गई थी। उसकी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थीं। उसने आज तक कभी मेरी तरफ बुरी नज़र नहीं डाली थी, लेकिन अगर वो मेरे कमरे में नहीं आया था तो फिर मेरे कमरे में कौन आया था? किसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर जब मैंने उसे बताया कि उसके भाई ने मुझे तलाक दे दी है तो वो खुद भी हक्का बक्का रह गया। मेरा शौहर जिस दोपहर को घर लौटा था उसी तरह वापस चला गया था, और जाते जाते कह गया था कि मैं उसके आने से पहले अपना सामान बांध कर यहाँ से चली जाऊँ। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अब तलाक हो चुकी थी। इसलिए मैं सीधे अपने घर चली आई, और माँ बाप पर क़यामत टूट पड़ी थी। सब घर वाले ही बहुत परेशान थे। मैंने सबको सारी बात बता दी थी। हर कोई हैरान था कि मेरे कमरे में कौन आ सकता था। और फिर मेरी माँ ने फ़ाइज़ा को बुलवाया और पूछा कि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान क्या मसला था। वो कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे वक़्त नहीं देता था, बल्कि वो बिल्कुल जानवर जैसा था, जैसे मुझसे कोई लगाव ही नहीं था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं सारी सारी रात जाए नमाज पर खड़ी रोती रहती और अपने हक़ में दुआ मांगती कि वो मेरा हो जाए।
لیکن پھر بھی وہ میرا نہ ہوا۔ کئی دفعہ میں نے یہی بات بھابھی کو بھی کی کہ ان کا دیور میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کے اندر مجھے انسانیت نظر ہی نہیں آتی۔ اگر وہ انسانیت رکھتا تو اسے میری محبت کی قدر ہوتی، لیکن اس نے تو مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ فائزہ نے اس بات پر مہر کر دی تھی کہ اس کا شوہر کا کردار خراب نہیں ہے، جبکہ میں اب تک فائزہ کی حالت اور اس کی باتوں کا غلط مطلب لیتی آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کا شوہر اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شاید عمران اس شادی پر خوش نہیں تھا۔ جو بھی تھا، میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی اور پھر فائزہ نے بھی اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ میرے دیور کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ میرے گھر والے میرے دیور کے کردار سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے میری شادی میرے دیور سے کروا دی گئی، اور شادی کی رات میرے دیور نے مجھے ساری سچائی بتائی، جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میرا دیور کہنے لگا کہ بھائی نے آپ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ دوسری بہت سی لڑکیوں کے چکر میں تھے، اور پھر جب شادی کے بعد آپ ان کے قریب رہنے لگیں اور انہیں عیاشی کرنے کا موقع نہ مل سکا، تو اسی لیے وہ نوکری کے بہانے دوسرے شہر چلے گئے تاکہ وہاں وقت گزار سکیں۔ لیکن بھائی کے جانے کا سن کر آپ پریشان ہوئیں اور میری وجہ سے آپ نے جلد سے جلد لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں شروع سے ہی آپ کو پسند کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا جلد یا بدیر بھائی آپ کو چھوڑ دیں گے، اسی لیے میں نے فائزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی خاطر میں نے فائزہ سے شادی تو کر لی، لیکن جب میں اسے وہ محبت اور وہ جگہ نہیں دے سکا جس کی وہ حقدار تھی، اور اسی لیے میرے اور فائزہ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ فائزہ کی نظر میں ایک اچھا آدمی نہیں تھا، اور یہی بات وہ بار بار آپ سے کہتی تھی، جس کا آپ نے غلط مطلب نکال لیا۔ فائزہ کے جانے کے بعد میں آپ کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ گھر کا سارا کام کاج آپ کے سر آ گیا تھا۔ میں آپ کو روزانہ دودھ لا کر دیتا، اور اس میں دین کی گولی بھی بائی کے کہنے پر ملاتا تھا۔ بائی کہتے تھے آپ کے بغیر بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ساری ساری رات روتی ہیں، اس لیے میں آپ کو نیند کی گولی دے دیا کروں۔ بائی کے کہنے پر ہی میں یہ کرنے لگا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے دوسرے شہر سے واپس آ گئے تھے، لیکن وہ گھر نہیں لوٹے تھے، بلکہ رات کے اندھیرے میں موقع دیکھ کر وہ گھر آتے اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر چلے جاتے۔ وہ آپ کے دل میں شک پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی رات جان بوجھ کر آپ دودھ نہ پئیں اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آپ کے ساتھ زیادتی کریں اور سارا الزام مجھ پر آ جائے۔ بائی نے دوسرے شہر میں شادی کر لی تھی، اس لیے وہ آپ کو طلاق دے کر آپ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن وہ سیدھی طرح سے آپ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کی بدنامی ہوتی اور وہ اپنے سر کوئی الزام بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کر دیا اور آپ مجھے بد کردار سمجھنے لگیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی آپ پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں آپ سے محبت ضرور کرتا تھا، لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اور پھر جب بائی نے آپ کو طلاق دی اور آپ چلی گئیں تو بائی نے اپنا سارا سامان باندھا اور یہاں سے جانے سے پہلے کہنے لگے کہ میں تمہاری محبت سے واقف ہوں، میں دوسری شادی کر چکا ہوں، جب تمہارا دل چاہے تم بھی جنت سے شادی کر لینا۔ پہلے تو مجھے بائی کی بات بہت ہی بری لگی تھی کہ انہوں نے آپ کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن پھر جب آپ کی عدت ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ آپ کو کس بات کی سزا ملے، جبکہ آپ کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا تاکہ آپ مجھے مل جائیں اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور مجھے میری محبت مل جائے۔ لیکن اگر اس سب میں کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو وہ ہے فائزہ۔ میرے دیور نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ جواب میں شوہر تھا، اور یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میں اپنے دیور کے خلاف نہ جانے کیا کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن میرا مجرم تو میرا اپنا شوہر تھا، جسے میں اندھیرے میں پہچان بھی نہیں سکی تھی، اور اس نے میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی، ساتھ ہی اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میرے دوسرے شوہر نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دے دی تھی، مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا لیا تھا، کیونکہ واقعہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی مجھے فائزہ کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم تھی اور اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی۔ میرے دیور کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن ایک بات شادی کرتے وقت لازمی سوچنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اسے آپ اپنے دل و جان سے تسلیم کریں، تاکہ محض آپ وقت گزاری سے کام لیں اور اپنی جوڑی دار فضول میں زندگی برباد کریں۔ اور دوسرا، اسلام نے لڑکی کو اجازت دے رکھی ہے کہ شادی کرتے وقت لڑکی سے اس کی رائے ضرور لینی چاہیے کہ اگر اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہے تو وہ لازمی بتائے، اور یقیناً یہ کام ہے اس کا حق سمجھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔